أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وأشياء حين يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها تخرج أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض سلام على نوح في العالمين إن كذلك نزل المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين كلمات الله تعالى من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تعالى من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تعالى من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسبحت منك بنعمة وعافية وستر وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة وإني أسبحت منك بنعمة وعافية وستر وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبحت منك علي وعافيتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسبحت وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله العليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى
والاستفادة وإحياء سنة رسول صلى الله عليه وسلم. يا فتاح يا عليم يا فتاح افتح لنا فتحا قريبا. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوع والرسوخ جسدي والروح والتوبة النصوح. اللهم إنا نسألك علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناجيك. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dimuliakan Allah para pecinta zikir, sama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menjelaskan di dalam kitab Nasaihu Diniyahnya pengharaman khamar. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, kami sebutkan di sini sedikit tentang pengharaman khamar dan celanya sebagai lanjutan pembicaraan tentang warak di dalam hal makanan dan minuman yang diharamkan. Khamar termasuk minuman yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan dilarang olehnya dalam kitabnya yang jelas dan melalui lisan Rasulnya yang jujur. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran minuman khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan salat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan perbuatan itu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni
wa huwa mu'minun wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'minun wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'minun. Artinya tidaklah berzina orang yang berzina apabila ia seorang mukmin, dan tidaklah seorang pencuri itu mencuri apabila ia seorang mukmin, dan tidaklah seorang minum khamar ketika meminumnya apabila ia seorang mukmin. Dengan hadis ini cukuplah pengharaman dan celaan terhadap sesuatu yang dilakukan seseorang dapat menghilangkan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa mutba'aha wa ba'iyaha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi, zada fi riwayatin wa akil samaniha. Artinya melaknat Allah Subhanahu wa taala, melaknat khamar dan peminumnya, memberi minumannya, pembeli dan penjualnya, membuatnya, dan orang yang minta dibuatkan, ini diolahkan, pembawa dan penerimanya dalam satu riwayat, dan pemakan hasil penjualannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yashrabil khamra." Artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan sallallahu pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, janganlah ia minum khamar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mudminul khamri idza mata laqiyallahu ta'ala ka'abidil wasan." Artinya penjudu, artinya penyandu khamar, orang yang terus menerus minum khamar itu apabila mati maka ia berjumpa Allah Subhanahu wa taala seperti penyembah berhala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yadkhulunal jannah, mudminul khamri wa qati'ur rahmi wa musaddiqun bis-sihri." Artinya 3 macam orang tidak masuk surga. Nomor 1 pecandu khamar, pemutus silaturrahim, dan orang yang mempercayai sihir. Rasulullah bersabda, "Ijtanibul khamra fa innaha miftahu kulli syarrin wa miftahu kulli syarrin." Artinya jauhilah khamar karena khamar itu pembuka segala kejahatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khamru jama'ul itsmi wan nisa'u khabailu syaitani wa hubbud dunya ra'su kulli khati'atin." Artinya khamar itu pengumpul segala dosa dan perempuan itu perangkap syaitan, serta cinta kepada dunia adalah pangkal segala dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jelas melarang beberapa macam. Yang pertama, Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman, menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa sesungguhnya khamar itu minuman keras dan berbagai teman-teman daripada minuman keras khamar, ya. Kemudian brandy, kemudian termasuk obat-obatan, ya, sabu dan sebagainya. Dijelaskan oleh Allah. Kemudian yang kedua maisir. Maisir itu adalah taruhan. Nah, taruhan sesuatu perbuatan yang disertai dengan dengan uang, berjudi, ya, berjudi apapun bentuknya. Kalau memakai duit itu berjudi, main kartu pakai duit judi, ya. Main biliar pakai duit judi, dan segala sesuatu yang berkenaan dengan pakai duit, dengan undian,
Walaupun makanan-makanan anak-anak itu yang kadang-kadang ada hadiahnya, itu namanya judi. Jadi hati-hati, mulai kecil sudah diajari. Jadi kalau bisa di tempat-tempat sekolahan ini jangan ada yang jual makanan tapi dengan undian, ya. Dapat hadiah ini judi itu semuanya. Nah, dijelaskan bahwa judi wal ansabu, ya. Kemudian berjudi wal ansabu, berkorban untuk berhala, ya, untuk berhala, berkorban, jadi mengeluarkan duit untuk selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhala, berkorban, memberi duit untuk berhala, untuk pohon, untuk sebagian semuanya, segala sesuatu yang menyekutukan Allah. Mengundi nasib dengan panah, termasuk judi juga. Mengundi nasib, ya, termasuk panah. Kalau kena dapat sekian, ini dapat ini, ya, mengundi nasib. Nah, semua itu adalah termasuk rekayasa daripada setan, amal-amalan setan yang ditunjukkan kepada manusia. Jadi setan menunjukkan amalan-amalan seperti itu adalah rekayasanya, ajarannya setan, ya. Setan mengajar. Maka bagaimana Allah mengatakan jauhi perbuatan yang seperti itu, jauhi. Perlunya apa? Perlunya supaya kita ini mendapat keberuntungan. Setan ini punya misi. Setan sesungguhnya punya misi dengan minuman agar timbul, dengan judi agar timbul permusuhan dan kebencian di antara kita sekalian ini. Jadi orang minum itu akan menimbulkan permusuhan. Orang judi akan menimbulkan permusuhan, yang menang musuh, yang kalah juga musuh, akhirnya bertengkar. Baik pertengkaran terjadi di rumahnya ataupun pertengkaran yang terjadi di luar. Kalau yang kalah maka akan marah istrinya, duit habis, bisa-bisa rumah dijual, bisa-bisa kebun dijual. Karena apa? Karena judi. Itu setan yang rekayasa supaya manusia terjadi seperti itu, supaya ada benci, ya, supaya kita ini jangan mengingat Allah. Orang mabuk itu lupa sama Allah, tidak ingat sama Allah. Orang berjudi itu tidak ingat. Sama bini aja kada ingat, lawan anak kada ingat, apalagi kepada Allah. Nah, itu tujuannya setan, misinya setan seperti itu di dalam hal seperti ini. Dan gak bisa kita itu mau sholat, jelas itu orang yang seperti itu jelas meninggalkan sembahyang dia meninggalkan sholat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fahal antum muntahun, maka berhentilah daripada itu semua. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu hendaklah engkau berhenti. Apalagi sudah punya bini, sudah punya anak, ampih daripada perbuatan-perbuatan seperti itu. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa ketika orang berzina, maka orang itu bukan orang yang beriman. Artinya pacul. Kalau dia orang yang beriman, tidak akan berzina orang itu. Hanya orang yang tidak berimanlah orang yang melakukan zina. Jadi ketika melakukan zina hilang imannya. Ketika orang itu mencuri, maka hilang imannya. Ketika orang itu minum khamar, mabuk, maka hilang juga imannya. Jadi orang-orang yang mengerjakan itu pada saat itu hilang imannya. Nah, kalau dia sadar kemudian bertobat, kembali lagi iman itu. Jadi iman itu bisa hilang ketika orang ini berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi menghilangkan keimanan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang mabuk, orang yang minum khamar itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melaknat khamar, Allah melaknat minuman, dilaknat.
Orang yang minumnya juga dilaknat ya. Orang yang minum juga dilaknat. Orang yang memberi, tidak ikut minum, cuma dia memberi minuman, diminum oleh orang, dilaknat juga. Artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Kemudian orang yang membeli minuman, yang menjual juga, tokonya juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat. Orang yang mengolah minuman, pabriknya ya. Orang yang minta diolahkan, seumpama tua, minta diolahkan tua, itu sama aja. Kemudian orang yang bawa minuman itu, mengantar, ada mobilnya, mobil mengantar, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menerima juga tidak minum, cuma nerima, sama aja dilaknat. Semuanya dilaknat oleh Allah semua. Bahkan diriwayatkan di tempat lain, orang yang memakan hasil daripada minuman ini dilaknat juga oleh Allah. Artinya bakal hancur orang seperti itu ya. Seperti kemarin riba itu, hancur orang riba itu. Orang yang seperti ini pun akan hancur kehidupannya, gak akan baik kecuali dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan, kalau memang kamu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, jangan minum khamar, jangan mabuk, jangan termasuk obat-obatan, jangan ya, jauhi semuanya itu. Kalau enggak tobat bagaimana? Orang yang minum khamar tapi kemudian dia enggak tobat, maka dia mati bertemu dengan Allah sama seperti orang yang menyembah berhala. Tak mau Allah bertemu dengan orang-orang yang mati minum khamar, mabuk tapi enggak bertaubat. Itu Allah enggak mau. Enggak mau ketemu. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, ada 3 macam manusia yang tidak bisa masuk surga. Surga ini larang ya. Tidak bisa masuk surga 3 macam manusia. Nomor satu adalah orang yang selalu mabuk, orang yang selalu minum khamar. Artinya nggak mau bertobat, nggak bisa masuk surga. Nah, yang kedua, orang yang memutuskan tali persaudaraan, silaturahim. Mestinya dia itu berelang kepada saudaranya, dia memutuskan nggak mau berelang, apalagi nggak berbicara. Sama sanaknya nggak berbicara, sama familinya nggak ada perbicaraan. Memboikot artinya dia itu nggak ngomong. Ini tidak bisa masuk surga. Walaupun sembahyang, walaupun puasa, tapi kalau memutuskan persaudaraan nggak bisa masuk surga. Kemudian dan orang yang membenarkan sihir, yang percaya sama dukun, yang percaya sama tukang tenun. Ya memang ada, penyihir itu ada, orang yang tukang sihir ada, cuma kita nggak boleh percaya. Kalau orang percaya sama mereka, maka termasuk di antara orang-orang yang nggak bisa masuk surga. Percaya itu cuma hanya kepada Allah, jangan percaya kepada lain Allah. Memang ada, cuma kita nggak percaya seperti itu. Nggak meyakinkan bahwa itu membawa kemudaratan, itu membawa kemanfaatan, tidak percaya. Jadi 3 macam manusia ini. Nah, jadi kenapa kita disuruh menjauhi khamar? Karena khamar itulah pintu segala bentuk kejelekan. Mabuk ini pintu segala kejelekan ya. Diriwayatkan bahwa ada seorang yang disuruh membunuh, nggak mau, saya dosa membunuh itu, ditolaknya. Kemudian datang seorang wanita, dia ajak berzina, nggak mau saya berzina.
membunuh nggak mau. Jelas kan sudah. Berzina sudah jelas berzina. Zina satu kali itu menghapus amalan 70 tahun. Satu kali berzina menghapus amalan 70 tahun, habis sudah. Apalagi masih muda. Belum umur berapa. Sudah begitu habis, tidak ada apa-apanya, tidak punya apa-apa orang yang berzina itu. Nah, jadi kemudian kenapa? Kemudian orang itu ditahu, dia sudah kalau begitu nggak usah dah minum khamr aja, dikasih minuman, ya minuman khamr. Oh ini nggak apa-apa, ini minum, dia minum. Nah kemudian setelah dia minum mabuk. Nah ketika mabuk itu dia berzina, nggak sadar. Berzina, kemudian membunuh orang. Gara-gara apa? Gara-gara minum khamr. Dan perbuatan-perbuatan yang lain itu karena apa? Karena mabuk, banyak sekali. Nah, segala perbuatan-perbuatan buruk itu bagi orang yang mabuk akan menjadikan tempat permulanya perbuatan buruk tadi itu, mabuk ya. Jadi dikatakan oleh Rasulullah, khamr ini adalah ya pengumpul segala dosa. Mabuk itu pengumpul segala dosa. Orang mabuk itu dosa apa aja dikumpulkan di sana. Kemudian kalau perempuan, mainan perempuan ya, karena biasanya orang kalau mabuk itu ya mainannya perempuan biasanya. Sedangkan perempuan, orang yang main dengan perempuan, pacaran ya, selingkuhan, apa namanya semuanya yang berkenaan dengan perempuan itu adalah perangkapnya setan. Setan itu ya menjebak manusia itu dengan wanita. Ya wanita ini dijebak, dibuat jebakan. Mau tambah cantik, tambah jebakannya ya. Buruk aja jebakan wanita itu, apalagi yang cantik. Nah, hati-hati. Jadi hati-hati. Jadi kalau mau baik ya sudah dilamar aja, dilamar kemudian ya, kemudian nikah, itu sudah paling baiknya sudah itu. Jadi kalau masih pacaran ya, sering kadang-kadang anak muda itu orang tuanya pergi, pacarnya datang ke rumahnya, kunci rumahnya. Perangkapnya setan. Wanita itu adalah perangkapnya setan. Kemudian cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia itu artinya dunianya ada di dalam hati. Cinta kepada dunia adalah pangkal segala dosa. Nah, jangan marah-marah, orang cinta dunia ini pangkal segala dosa. Dari cintanya kepada dunia ini maka dia akan bisa melakukan berbagai macam dosa. Karena itu aja. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, tatkala khamr diharamkan, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, yang satu menuju yang lain. Mereka berkata, khamr telah diharamkan dan dosanya dianggap sama dengan syirik. Jadi khamr ini ketika diharamkan bingung. Para sahabat dulu itu orang-orang jahiliyah ini mabuk, biasa mabuk. Nah, walaupun pengharaman khamr ini bertahap. Pertama, pokoknya kalau waktu sholat jangan mabuk. Lain sholat mabuk ada bapak dulu pertamanya ya. Jadi pagi sampai zuhur itu mabuk ada bapak. Ada bapak mabuk. Nanti kalau waktu sholat jangan mabuk. Asar, zuhur asar kan dekat waktunya. Nah isya sampai subuh mabuk. Memang dulu itu zaman jahiliyah biasa minum-minuman ya. Sama dengan di sini dulu kan minum-minuman orang itu biasa ya. Cuma larangan pertama waktu sholat jangan mabuk. Kemudian setelah itu, setelah kuat imannya, kemudian udah nggak boleh. Walaupun nggak sholat tetap nggak boleh mabuk. Nah, walaupun nggak sholat tetap nggak boleh mabuk. Nah, akhirnya para sahabat itu ketika mendengar larangan seperti itu akhirnya ampih ya. Padahal sulit mau ampih itu orang mabuk ini. Orang mabuk kalau nggak minum gemetaran badan, tapi kuat para sahabat langsung ampih. Nah, langsung mereka berhenti.
Karena Rasulullah man syaribal khamra kharaja nurul iman fi jawfi. Barang siapa yang minum khamar, ya, minum khamar keluarlah cahaya iman dari tubuhnya, ya. Jadi iman ini bisa mengeluarkan, ya. Khamar mabuk ini bisa mengeluarkan iman dari tubuh seseorang. Cahaya iman ini enggak ada. Makanya suram, ya. Orang yang mabuk ini suram, kecuali kemudian dia tobat. Barang siapa yang minum khamar, maka nanti di akhirat Allah akan menuangkan minuman dari neraka jahanam bagi orang itu. Jadi yang biasa minum khamar nanti di akhirat akan diberi minuman oleh Allah, yaitu minuman dari neraka jahanam berupa air panas. Nah, air panas. Atau ada yang mengatakan diberi minuman cor-corannya timah panas. Jadi itu, jadi batas-batas daripada khamar setiap sesuatu yang memabukkan, ya. Setiap sesuatu yang memabukkan ini namanya khamar, ya. Jadi semua yang memabukkan itu namanya khamar. Walaupun banyu, ya. Banyu minumnya kebanyakan 1 galon. Mabuk, ya. Nah, itu namanya memabukkan, makan khamar, memabukkan. Sesuatu yang memabukkan itu adalah khamar, ya. Nah, jadi sehingga ada hadnya, ada sanksinya. Orang-orang yang minum khamar itu mereka adalah dipukul dengan rotan, ya. Dipukul dengan rotan, ya. Jadi dipukul 80 kali dipukul, ini sampai jera. Kalau nggak jera aja dibunuh. Itu menurut hukum Islam dibunuh. Nah, karena khamr itu juga disebut ummul khaba'is, mamanya segala keburukan. Kenapa ndak orang? Mama itu kan mengeluarkan, ya. Mama itu bisa melahirkan anak, bisa banyak, ya, itu, ya. Jadi ummu itu melahirkan sesuatu yang banyak sekali. Jadi melahirkan, ya, melahirkan. Jadi banyak, ya, anak 10, 15, 20. Nah, jadi itu khamar. Disebabkan, ya, di khamar ini adalah sangat jelek. Itu memang misinya setan. Jadi kita waspada, ya, waspada dengan minuman-minuman ini, terutama anak-anak muda itu, ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada orang-orang yang mabuk dengan berbagai jenis apapun yang ada di dunia itu, dan orang ini akan mendapat kehinaan di dalam kehidupan dunia sampai dalam kehidupan akhirat. Di dunia aja sudah hina dia. Di dunia aja sudah dihinakan orang. Coba lihat orang mabuk itu bagaimana hinanya dia di dunia, apalagi nanti di akhirat, ya. Jadi kita hendaklah ini bertaubat, ya, bertaubat. Kita hendak bertaubat. Kalau memang itu caranya bagaimana? Ganti minuman itu, diganti dengan banyu putih. Banyaki minum banyu putih. Jadi kalau ingin minum banyu putih. Ingin mabuk, minum banyu putih, ya, banyaki. Jangan segalon, tapi jangan minum segalon gitu. Diminum, ya. Jadi itu diantaranya hendaklah kita bertobat, semua dikembalikan kepada Allah. Ketika itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dijadikan kesehatan, dijadikan selamat dalam kehidupan dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya menjaga hati dan anggota-anggota tubuh. Allahumma ja'al sabahana hadza sabaha sholihin. Ya Allah, jadikanlah pagi hari kami ini pagi harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna wa tub alaina tauba tasil kulla haba wa
النبي منا نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تسسب الحمد لله في البدء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Jadi diumumkan hari ini kita melakukan mungkin hampir sebulan ada diumumkan hampir sebulan. Sekolah.